the birth asphyxia. In birth asphyxia, it is an important point of view for the obstetric and the pediatric of nursing. So today we will discuss about one by one. So birth asphyxia, it is a birth asphyxia failure of spontaneous respiration with the hypoventilations and the anaerobic and acidosis and the lactic acidosis. Okay. So in the child, so the birth asphyxia, it is a form for the spontaneous respirations, means like that irregular respirations of the birth at the time of birth, or with the hypoventilations, mean like that decrease the ventilations of through the baby. Okay, so and the anaerobic acidosis and the lactic acidosis, it is a form of it. It is called as a birth asphyxia. Birth asphyxia, it is a grasping and the inadequate or the no breathing at 1 minute after the birth. Okay, so ज्यावेळेला after the delivery, birth in that the birth time period मध्ये, so I will check Apgar score and the ज्यावेळेला अपगार स्कोर चेक करणार त्या टाइम पिरियड मध्ये आपल्याला डिसिजन घेता येणार की बेबीला बर्थ अॅस्पेक्ट आहे की बेबीचा अपगार स्कोर हा डिक्रीज आहे. ओके, डिक्रीज मीन लाईक 7 to 10% मीन लाईक द माइल्ड अँड द सिव्हिअर इट इज अ फ्रॉम 6 to 8 अँड 1 to 4 फॉर द सिव्हिअर ऑफ, म्हणजेच की त्यांना रेसिस्टिट्यूशनची गरज असणार इन बेबीमध्ये. ओके, बर्थ अॅस्पेक्ट इट इज अ ग्रास्पिंग और इट इज अ 1 minute ऑफ आफ्टर द डिलिव्हरी ऑफ बेबी. त्या टाइम पिरियड मध्ये जर काही इनॅडिक्वेट किंवा नो ब्रिदिंग असेल प्रेझेंट इन बेबी मध्ये, सो आपण त्यांना बर्थ अॅस्पेक्सिया असं कन्सिडर करतो. ओके, सो इट इज अ कंडिशन आहे. ओके, आफ्टर द डिलिव्हरी आपल्याला बेबीमध्ये ही आयडेंटिफाय करायला भेटू शकते. सो पेरिनेटल म्हणजे लाईक दॅट पेरिनेटल अॅस्पेक्सिया इट इज अ स्टेट ऑफ डिक्रीज ऑक्सिजन डिलिव्हरी टू द फिटस हायपोक्सिया or the neonate resulting in the inadequate tissue perfusion ischemia, manifested by the lower Apgar score and the metabolic acidosis. Okay, perinatal means काय in at the time of period of pregnancy. Okay, so pregnancy time period मध्ये काय होणार की decrease the oxygen supply to the fetus means कोण baby. Okay, that is the name code of scientific name, त्याला काय बोलणार आपण hypoxia or the neonate resulting in the inadequate tissue perfusion. म्हणजेच काय टिश्यू परफ्युजन कसं होणार इनएडिक्वेटली फॉर्मेशन होणार, लाईक आपण त्यांना बोलणार इस्चेमिया. ओके, मॅनिफेस्टेड बाय द लो अपगार स्कोर. ओके, त्यांना आपण आयडेंटिफाय करणार की लो अपगार स्कोर आहे अँड द मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस मीन लाईक द पीएच विल बी इंक्रीज pH will be decrease. Okay, sodium bicarbonate level is to be increased. Okay, and the respiration level also is to decrease. Okay, so त्याला आपण काय आयडेंटिफाय करतो मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस. So essential criteria for the perinatal asphyxia like extreme metabolic or the mixed acidemia, like decrease the pH in baby, like it is decreasing 7. Okay, on the umbilical cord or the arterial blood sample. Okay, umbilical cord that time काय करणार की fetal circulation करणार for mother to baby मध्ये. Okay, persistence of an Apgar score is 0 to 3 for the increasing 5 minutes. म्हणजे की आपण ज्यावेळेला अपगार स्कोर हा चेक करतो लाईक 1 minute and 5 minute. ओके, इन्क्रीज इन 5 minute पेक्षा जर का जास्त टाइम लागत असेल अपगार स्कोर चेक करण्यासाठी, सो आपण त्यांना काय बोलू शकतो इसेन्शियल पेरिनेटल ॲस्पेक्सिया प्रेझेंट इन मदर अँड चाइल्ड. क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल मॅनिफेस्टेशन लाईक एक्झाम्पल सीझर, हायपोटोनिया, कोमा और द हायपोक्सिक इस्चेमिया. encephalopathy it is an immediate neonatal period. Okay, in that time period मध्ये काय होणार की neurological manifestation mean like that to present in neurological. Okay, so seizures will be present in baby or in mother. Okay, hypotonia and the coma will be also present in after the postpartum hemorrhage present in female. Okay, or the hypoxic ischemia. Okay, difficulty in the oxygenations and the in tissue perfusion present in the child. So encephalopathy it is an immediate neonatal period. Okay, so evidence of multi-organ system dysfunctioning in that the time of immediate neonatal period. Okay, so in that the time period of neonate, so multiple organ system dysfunctioning त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला भेटू शकतात as per the evidence of birth asphyxia. So neonatal evolutions and the resuscitations. Okay, Apgar scoring like A for appearance, P for pulse, G for grievance, A for activity and the R for the respirations. Okay, A for the appearance means काय की आपण अपीयरन्स चेक करणार फॉर द चाइल्डचा, पी फॉर द पल्स रेट चेक करणार, ग्रीमेन्स फॉर द ग्रीमेन्स चेक करणार अँड द ऍक्टिव्हिटी विल बी किती करणार, फ्लेक्झिबिलिटी किती प्रेझेंट आहे चाइल्ड मध्ये आफ्टर द डिलिव्हरी ते चेक करणार. रेस्पिरेशन लेवल विल बी इंक्रीज आहे का डिक्रीज आहे त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं. ओके, डिक्रीज जर का असेल सो आपण त्यांना हायपोक्सिया असं कन्सिडर करणार.
So Apgar score, yesterday I will teach you Apgar score, but in that birth aspect it is the important point of view for the Apgar score. Apgar score for the appearance is skin color of the baby. Like skin color of baby किती ब्ल्यू असेल किंवा पेल असेल तर 0 आपण कन्सिडर करतो. and the body will be pink असेल किंवा एक्स्ट्रीमिटी will be blue असेल. एक्स्ट्रीमिटी म्हणजे कोणता की हँड आणि लेग्स ऑफ बेबीच्या या ब्ल्यू आहे. ओके, पण बॉडी विल बी चेस्ट पार्ट किंवा ट्रंक पार्ट हा त्याचा पिंकिश आहे. ओके, सो कम्प्लिटली बेबी पिंक असणार. सो आपण त्यांना अपगर स्कोर 2 देणार. ओके, स्कोर आपण आयडेंटिफाय करणार 1 मिनिट and the 5 minute. Okay, A for the appearance, P for the pulse, and the G for the grimace irritability. A for the activity muscle tone present in the baby, and R for the respiratory effort will be present in the baby. So आपण 1.2 point आपण असं कन्सिडर करणार at the score of किती 1 minute and the 5 minute. Okay, first 1 minute after the delivery and within the 5 minute after the delivery आपण ह्या कन्सिडर करणार. ओके, सो पल्स रेट जर का ऑफसेट असेल सो आपण त्यांना 0 स्कोर देणार. ओके, 1 असेल ॲट द टाइम पिरियड किंवा बिलो 100 डिग्री बिलो 100 ब्रीथ पर मिनिटच्या खाली असेल सो आपण त्यांना 1 स्कोर हा देणार. ओके, सो अबो 100 असेल सो आपण त्यांना 2 स्कोर देणार फॉर द बेबी कम्प्लिटली पल्स रेट त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे. ग्रेमेन्स मीन्स लाईक इरॅबिलिटी ऑफ प्रेझेंट. ओके, नो रिस्पॉन्स सो दॅट टाइम आपण त्यांना देणार 0 मार्क. ओके, 0 स्कोर. ग्रेमिनन्स असेल सो आपण त्यांना काय देणार 1 आणि 2 केव्हा देणार ज्यावेळेला एक्सेसिव्ह क्राय करणार बेबी सो त्या टाइम पिरियडमध्ये आपण त्यांना 2 हा स्कोर देणार. ओके, सो ऍक्टिव्हिटी मसल टोन लिम्ब. ओके, सम फ्लेक्शन्स ऑफ द एक्स्ट्रीमिटी ऍक्टिव्ह मोशन्स असेल सो आपण 2 देणार. सम फ्लेक्शन्स ऑफ एक्स्ट्रीमिटी असेल लाईक हँड आणि लेग जर का तो एक्स्ट्रीमिटी करत असेल म्हणजे एक्स्ट्रीमिटी लाईक फ्लेक्शन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल सो आपण 1 स्कोर हा त्या ठिकाणी देणार. रेस्पिरेटरी लाईक अपसेंट असेल सो 0. ओके, 1 केव्हा देणार इरेग्युलर पल्स आहे स्लो रेस्पिरेशन्स आहे ॲट दॅट टाइम आपण 1 देणार. आणि 2 केव्हा देणार आपण स्ट्रॉंग क्राय असेल बेबी त्यावेळेला आपण 2 देणार. टोटल स्कोर ऑफ अपगर इज 10. स्कोर फॉर 7 to 10 फॉर द नॉर्मल. स्कोर 5 to 6 माइल्ड डिप्रेशन्स. स्कोर 0 to 3 फॉर द सिव्हिअर डिप्रेशन्स. सो कॉजेस ऑफ न्यूनेटल मॉर्टॅलिटी म्हणजेच की डेथ रेट ऑफ द बेबी. सो आपण न्यूनेटस म्हणजेच काय पिरियड ऑफ 28 डेज ऑफ द 28 डेज असेल बेबी प्रेझेंट आफ्टर द डिलिव्हरी सो आपण त्यांना न्यूनेटल असं कन्सिडर करतो. सो बर्थ आस्पेक्ट जे आहे इट इज 29% ऑफ मॉर्टॅलिटी प्रेझेंट असते इन बेबीजमध्ये. कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ प्री मॅच्युरिटी असेल सो तो 24% ऑफ चान्सेस आहे कॉजेस ऑफ न्यूनेटल मॉर्टॅलिटी. सो कंजेनिटल ॲबनॉर्मॅलिटीज लाईक मदर टू थ्रू बेबीमध्ये ट्रान्सफर होणार. कंजेनिटल ॲबनॉर्मॅलिटी लाईक क्रोमोझोमल असेल किंवा न्यूरोलॉजिकल असेल. ओके, सो ते 10% आहे. सो अदर विल बी 5% अदर्स आहे लाईक जे पण आफ्टर द डिलिव्हरी असेल सो ते कॉज करू शकतात फॉर द न्यूनेटल मॉर्टॅलिटी. इन्फेक्शन इट इज अ हाय रेट ऑफ द कॉजेस ऑफ मॉर्टॅलिटी इन प्रेझेंट इन न्यूनेट्स 32%. Etiological factor will be affect on birth asphyxia. Okay, birth asphyxia it is a undeveloped countries means like not properly developed country म्हणजे की त्या ठिकाणी प्रॉपरली फॅसिलिटी प्रोव्हाइड नाही होणार ॲज पर द मदर अँड द चाइल्ड. ओके, पण बट इन इंडिया so all facility will be provided. 24 hours of delivery system will be provided at the rural area also and the urban area also. Okay, 10% of newborn mild to moderate birth asphyxia present असणार. Okay, ही etiological factors. 1% of newborn severe birth asphyxia will be present in child. So risk factor will antepartum mean like the mother. Okay, mother time period. Okay, placental insufficiency असेल so that time also रिस्क फॅक्टर हा असू शकतो फॉर द बर्थ एस्पेक्ट. अँटीपार्टम हेमोरेज म्हणजेच की ॲट द टाइम ऑफ प्रेग्नन्सी आहे बट दॅट टाइम जर का हेमोरेज होत असेल लाईक एक्सेसिव्ह ब्लिडिंग होत असेल सो त्या टाइम पिरियडमध्ये आपण त्यांना रिस्क फॅक्टर असं कन्सिडर करतो. मल्टिपल प्रेग्नन्सीज मीन लाईक नंबर ऑफ प्रेग्नन्सी प्रेझेंट आहे इन फिमेलमध्ये सो दॅट ऑल्सो रिस्क फॅक्टर फॉर द बर्थ एस्पेक्ट जे. प्लासेंटल मालफॉर्मेशन्स मीन्स लाईक दॅट की प्लासेंटर त्या ठिकाणी ॲबनॉर्मॅलिटी प्रेझेंट आहे लाईक प्लासेंटा प्रिव्हिया असेल किंवा प्लासेंटा अब्रप्टिव्ह असेल. ओके, ह्या 2 कंडिशन जर का प्रेझेंट असेल इन फिमेल्समध्ये सो आपण त्यांना रिस्क फॅक्टर कन्सिडर करणार फॉर द बर्थ ॲस्पेक्ट जे. ओके, रिस्क फॅक्टर लाईक अँटीपार्टम कॉड फॅक्टर्स. कॉड फॅक्टर ज्यावेळेला सक्शन टुलेट ऑफ लोब ज्या ठिकाणी नंबर ऑफ प्लासेंटा त्या ठिकाणी बनू शकतात किंवा कॉड बनू शकतात सो ते सुद्धा रिस्क फॅक्टर असणार फॉर द बर्थ ॲस्पेक्ट जे. लाईक व्हॅस्क्युलर ऑर द कंजेनिटल ॲबनॉर्मॅलिटी प्रेझेंट इन द कॉड. ओके,
सो कंजेनिटल ॲबनॉर्मॅलिटी जर का प्रेझेंट असेल कॉर्डमध्ये, सो लाईक 2 आर्टरीज अँड 1 व्हेन प्रेझेंट नसेल, सो आपण त्यांना ॲबनॉर्मॅलिटी कन्सिडर करू शकतो फॉर द अंबिलिकल कॉर्डसाठी. ओके, सो फिटल फॅक्टर कोणते असणार? लार्ज फॉर द गेस्टेशनल एज. ओके, अनस्टेबल. ओके, लाय माल प्रेझेंटेशन्स, पुअर फिटल ग्रोथ. ओके, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज म्हणजे कसं की ज्या टाइम पिरियडपर्यंत 37 वीक ऑफ गेस्टेशन पिरियड असेल इन प्रेग्नन्सीचा. ओके, ॲट द टाइम ऑफ 37 वीक ऑफ कम्प्लिशन, सो दॅट टाइम डिलिव्हरी होणार. ओके, पण त्यानंतर जर का एक्स्ट्रा टाइम जर का लागत असेल लाईक 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशनपर्यंत जर का होत असेल बेबीची डेव्हलपमेंट, सो आपण त्यांना लार्ज फॉर गेस्टेशनल एजमध्ये कन्सिडर करतो. अनस्टेबल ऑफ मदर अँड द चाइल्ड. ओके, ऑल्सो रिस्क फॅक्टर फॉर द अँटीपार्टम ऑर द बर्थ ॲस्पेक्ट. लाय और माल प्रेझेंटेशन्स म्हणजे कोणते? लाय मीन्स प्रेझेंटेशन्स ऑफ द बेबी. ओके, माल प्रेझेंटेशन म्हणजे कोणता? की ॲबनॉर्मल प्रेझेंटेशन्स ऑफ द बेबी, लाईक ब्रीथ प्रेझेंटेशन असेल, ओके, फेस प्रेझेंटेशन असेल, ब्रो प्रेझेंटेशन असेल, ओके, त्यानंतर बटक्स प्रेझेंटेशन असेल. ओके, हे सुद्धा आपण त्यांच्यामध्ये कन्सिडर करू शकतो फॉर द बर्थ ॲस्पेक्ट. पुअर फिटल ग्रोथ म्हणजे ॲज पर द जर का मदर माल न्यूट्रिशन असेल किंवा बेबी विल बी नॉट प्रॉपरली ग्रोथ असेल, सो पुअर फिटल ग्रोथ त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला भेटू शकतात फॉर द बर्थ ॲस्पेक्ट यामध्ये. सो मॅटर्नल डिसीज कोणत्या कोणत्या असू शकतात जे की अफेक्ट करणार फॉर द बर्थ ॲस्पेक्ट यासाठी? मॅटर्नल डायबिटीज, लाईक मदर प्रेग्नन्सी आहे पण डायबिटीज प्रेझेंट आहे मदरमध्ये. प्रेग्नन्सी इंड्यूस हायपरटेन्शन ऑल्सो इफेक्ट ऑफ द बर्थ ॲस्पेक्ट. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे की प्रेग्नन्सी इंड्यूस हायपरटेन्शन ऑल्सो अफेक्ट ऑन द बर्थ ॲस्पेक्ट ऑफ द बेबी. मल्टिपल गेस्टेशन्स मीन लाईक दॅट की नंबर ऑफ गेस्टेशन प्रेझेंट आहे त्यांच्यामध्ये, लाईक ट्विन प्रेग्नन्सी असेल किंवा नंबर ऑफ टाइम ऑफ प्रेग्नन्सी असेल. Chronic hypertension is also affect on the birth aspect. Previous RH insensitizations like RH incompletely present in mother. So first time बेबी त्यांचा डेट झाला असेल, सो नेक्स्ट टाइम चान्सेस ऑफ बर्थ ॲस्पेक्ट जे किंवा RH सेन्सिटायझेशन जे असू शकतात. प्रिव्हियस स्टिल बर्थ म्हणजे काय? बेबी विल बी बॉर्न बट दॅट टाइम द बेबी डेट आहे. ओके, चला आपण स्टिल बर्थ असं कन्सिडर करणार. मॅटर्नल एज इज इन्क्रीजिंग 35 इयर्स ऑफ एज और द डिक्रीजिंग 16 इयर्स, लाईक टीन एज प्रेग्नन्सी असेल किंवा इन्क्रीजिंग 35 इयर्स ऑफ प्रेग्नन्सी असेल. ओके, ब्लिडिंग इन सेकंड और थर्ड ट्रायमिस्टर्स. ओके, ज्या टाइम पिरियडमध्ये ब्लिडिंग व्हायची सो दॅट टाइम होणार नाही, बट द ब्लिडिंग कोणत्या टाइम पिरियडमध्ये जास्त होण्याचे चान्सेस ऑफ बर्थ ॲस्पेक्ट ज्यामध्ये कन्सिडर करू शकतो? सेकंड अँड द थर्ड ट्रायमिस्टर ऑफ मदर. ओके, सो नो पॅरेंटल केअर असेल. ओके, मॅटर्नल इन्फेक्शन असेल लाईक HIV इन्फेक्शन असू शकतं किंवा टॉर्च इन्फेक्शन असू शकतो फॉर द मदरमध्ये. ओके, पॉलीहायड्रोमिनस अँड द ऑलिगोहायड्रोमिनस, लाईक पॉलीहायड्रोमिनस म्हणजे काय? इन्क्रीजिंग फ्लुइड ऑफ amniotic फ्लुइड इन प्रेझेंट इन मदरमध्ये. ऑलिगोहायड्रोमिनस लाईक डिक्रीजिंग द 200 ऑफ ml फ्लुइड जर का प्रेझेंट असेल मदरमध्ये, सो आपण त्यांना ऑलिगोहायड्रोमिनस असं बोलू शकतो. ॲनिमिया ऑल्सो अफेक्ट ऑन द मदर अँड द फिटस फॉर द बर्थ ॲस्पेक्ट. सो रिस्क फॅक्टर ऑफ अप्रे दॅट ॲट्रोजेनिक फॅक्टर म्हणजे कोणते? मॅटर्नल ड्रग थेरपी लाईक लिथियम रेस्फॅरिन. ओके, मॅग्नेशियम, मॅटर्नल ड्रग्स ऑल्सो अब्यूज. ओके, प्रोलॉंग इंडक्शन्स अँड द ऑगमेंटेशन्स ऑफ द लेबर. ॲट्रोजेनिक फॅक्टर्स म्हणजे की कोणते? ड्रग फॅक्टर ऑल्सो अफेक्ट ऑन मदर. ओके, कोणते कोणते ड्रग फॅक्टर आहे? लाईक लिथियम जर का मदर सायकेट्रिक पेशंट असेल किंवा मदरचा मूड स्विंग डिसऑर्डर असेल, सो लिथियम ऑल्सो अफेक्ट ऑन द बर्थ ॲस्पेक्ट. रेस्पिरिन, मॅग्नेशियम. ओके, मॅग्नेशियम ऑल्सो अफेक्ट ऑन द बर्थ ॲस्पेक्ट अँड द मॅटर्नल ड्रग्स ॲब्यूज. ओके, लॉंग टाइम पिरियडपर्यंत जर का मदर ड्रग्स ॲब्यूज करत असेल, सो दे ऑल्सो अफेक्ट ऑन द बर्थ ॲस्पेक्ट. ओके, प्रोलॉंग इंडक्शन्स म्हणजे कोणते? की लॉंग टाइम पिरियडपर्यंत डिलिव्हरीचा टाइम पिरियड स्टार्ट होईल किंवा लेबर टाइम पिरियड हा जास्त टाइम पिरियडपर्यंत म्हणजे कोणता? 12 to 18 आवर्सपर्यंत जर का लेबरचा टाइम पिरियड असेल, सो आपण त्यांना प्रोलॉंग इंडक्शन असं कन्सिडर करू शकतो. ऑगमेंटेशन्स ऑफ लेबर म्हणजेच की आर्टिफिशियल आपण लेबरला कन्सिडर करणार आणि त्या ठिकाणी आपण LACS किंवा लोअर सेक्शन ऑफ सिझरन सेक्शन त्या ठिकाणी सुद्धा आपण करू शकतो. सो इंट्रापार्टम म्हणजे आतापर्यंत बघितल्या. ओके, अँटीपार्टम बघितलं. सो आता इंट्रापार्टम ड्युरिंग दॅट प्रेग्नन्सी. ओके, इलेक्टिव्ह ऑर द एमर्जन्सी इन्स्ट्रुमेंटल ऑपरेटिव्ह म्हणजेच कोणता? LACS असेल, सो बर्थ ॲस्पेक्ट जे होऊ शकतो. प्रोलॉंग लेबर म्हणजे की नॉर्मल लेबर आहे 18 आवर्सपर्यंत, पर इन्क्रीजिंग 24 आवर्स जर का लेबर प्रोसेस होत असेल, सो आपण त्यांच्यामध्ये ही रिस्क घेऊ शकत नाही. ओके, सो प्रोलॉंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर. ओके, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर म्हणजे दॅट टाइम जर का बेबी एक्सपेल आउट होईल थ्रू मदरच्या ओमपासून. ओके, प्रीमॅच्युअर लेबर, ॲबनॉर्मल प्रेझेंटेशन्स ऑफ प्रेझेंट इन द चाइल्ड और द फिटस, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन लाईक इन्क्रीजिंग 24 आवर्स. ओके,
full smelling of amniotic fluid, non-reserving or the fetal heart rate pattern. Okay, improper fetal heart rate. Okay, uses of general anesthesia मुळे सुद्धा चान्सेस ऑफ बर्थ एस्पेक्ट जे आहे ओके मदर आणि चाइल्ड मध्ये. प्रोलॅप्स कॉर्ड अराउंड द नेक. ओके, कॉर्ड अराउंड द नेक म्हणजेच की ज्यावेळेला फिटल बेबी सर्क्युलेशन होईल. ओके, सो दॅट टाइम काय होणार की कॉर्ड अराउंड द नेक बेबीच्या असू शकते. दॅट टाइम आपल्याला खूप रिस्क असणार त्या ठिकाणी. सो आपण एलिव्हेटिव्ह म्हणजेच की कोणती एलिसियस प्रोसिजर त्या ठिकाणी करून सनी बेबीला एक्सपेल आउट करतो. ओके, रिझन का, कारण की बेबीची त्या ठिकाणी डेथ सुद्धा होऊ शकते फॉर द कॉर्ड अराउंड द नेक असेल तर. ओके, कॉर्ड प्रोलॅप्स म्हणजे की डायरेक्टली एक्सपेल आउट होणार ऑफ द कॉर्ड. ओके, maternal distress, dehydration, hypotension and the acidosis. Use of narcotic anesthesia to the mother. Okay, so postnatal म्हणजे आफ्टर द डिलिव्हरी ऑफ द मदर. ओके, ऑब्स्ट्रक्शन्स ऑफ एअर पॅसेज. ओके, ऑब्स्ट्रक्शन म्हणजे कुठं बेबीच्या जर का एअर पॅसेज मध्ये जर का ऑब्स्ट्रक्शन झालं असेल सो आपण ते रिमूव्ह करायचं. वीक रेस्पिरेटरी मसल्स असेल सो कन्सिडर करू शकतो आपण बर्थ एस्पेक्ट घ्या. पुअर पल्मोनरी एक्सपान्शन असेल किंवा लोअर एल्युलर एक्सपान्शन असेल सो आपण कन्सिडर करू शकतो फॉर द बर्थ एस्पेक्ट ज्या. इनसफिशियंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर असेल सो बर्थ एस्पेक्ट ज्या विल बी कन्सिडर करू शकतो फॉर द रिस्क फॅक्टर म्हणून. सर्क्युलेटरी मध्ये कोणते असणार, लाईक ब्लड लॉस. ओके, एक्सेसिव्ह ब्लड लॉस फ्रॉम द मदर अँड द हायपोवॉल्युमिक शॉक फॉर द चाइल्ड. सो न्यूरोलॉजिकल ॲबनॉर्मॅलिटी असेल सो कोणत्या कोणत्या न्यूरोलॉजिकल ॲबनॉर्मॅलिटी असू शकतात, लाईक व्हिटॅमिन B9 डिफिशियन्सी असू शकतात किंवा अजून असू शकतात की ज्या वेळेला न्यूरोलॉजिकल ॲबनॉर्मॅलिटी म्हणजे कोणत्या की व्हिटॅमिन B9 लाईक फॉलिक ॲसिड डिफिशियन्सी असू शकतात फॉर द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ऑफ द बेबीमध्ये किंवा मदरमध्ये सुद्धा. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द बर्थ एस्पेक्ट जे लाईक अकॉर्डिंग टू इंटेन्सिटी. ओके, एस्पेक्ट जे इट इज लाइव्हडेड फॉर द स्टेज ऑफ सायनोसिस. ओके, स्किन कलर त्या ठिकाणी चेंज होणार फॉर द रेस्पिरेशन फेल्युअर. ओके, ब्ल्यूइश कलर ऑफ स्किन त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय होणार फॉर द बेबीमध्ये. अपगार स्कोर इज 4 to 6. ओके, एस्पेक्ट जे व्हॅलिडेट ऑफ द स्टेज ऑफ शॉक सुद्धा बसू शकतो बेबीला, लाईक हायपोवॉल्युमिक असेल किंवा हायपरवॉल्युमिक असेल. ओके, अपगार स्कोर त्या ठिकाणी कन्सिडर करणार 0 to 3. ओके, प्रीनेटल लाईक फिटल हार्ट रेट स्लो असणार, प्रोलॉंग ब्रॅडिकार्डिया असणार, थिक मेकोनियम स्टेन एमनोटिक फ्लुइड असणार. ओके, फिटल स्कार्फ ब्लड अनालिसिस शो pH इज लेस दॅन 7.2. ओके, ब्लड pH किती शो करणार फॉर 7.2 लेस दॅन. ओके, न्यूनट इज LOC लाईक इरिॲबिलिटी अँड द हायपर अल्टरनेस. ओके, कोमॅटोस, त्यानंतर प्रोग्रेस ऑफ अनरिस्पॉन्सिव्ह ऑफ स्टेट लाईक सिव्हिअर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम विल बी हॅपन इन द चाइल्ड. ओके, अपनिया. ओके, पेरियॉडिक रेस्पिरेशन असेल किंवा सिव्हिअर डिट्रायोरेशन असू शकतं बेबीमध्ये. ओके, ब्रेन स्टीम फंक्शनिंग कोणते स्लो और अब्सेंट ऑफ पिप्युलरी रिॲक्टिव्हिटी, पुअर सक स्वॅलो रिफ्लेक्स हा पुअर असणार. ओके, सकिंग रिफ्लेक्स सुद्धा हा पुअर असणार आणि द मिनिमम डिसफंक्शनिंग त्या ठिकाणी असू शकतं फॉर द स्लोविंग रिफ्लेक्स. सो मोटर ऍक्टिव्हिटी कोणते असणार, लाईक मॉडरेट अँड द हायपोटॉनिक असू शकतात. ओके, सिव्हिअर कोणती आहेत, हायपोटॉनिक. ओके, आणि मॉडरेट कोणती आहे, हायपोटॉनिक. डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन डन इन चिल्ड्रन्स अँड द मदर. कोणते कोणते बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग करू शकतो आपण, लाईक ABG अनालिसिस, लाईक आर्टरल ब्लड गॅस अनालिसिस फॉर द मदर अँड द चाइल्ड. ओके, आर्टरल ब्लड गॅस मध्ये आपण काय काय चेक करणार, लाईक ब्लड pH. ओके, रेस्पिरेटरी आहे की ॲसिडोसिस आहे हे आपण चेक करणार. ओके, मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस असेल किंवा रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस असू शकतात. ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स कॅल्शियम आपण त्या ठिकाणी चेक करणार फॉर चिल्ड्रन्स आणि बेबीची किंवा मदरची. ब्लड ग्लुकोज एस्टिमेशन करू शकतो फॉर द डायबिटीस मेलायटिस मदरमध्ये. इमॅजिनेशन कोणती करणार आपण, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफॅलोग्राम फॉर द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द मदर. ओके, क्रॅनियल सोनोग्राफी करू शकतो, CT स्कॅन करू शकतो फॉर द MRI हा करू शकतो फॉर द इमॅजिनिंग डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन ऑफ द मदर अँड चाइल्डसाठी. सो इफेक्ट ऑफ एस्पेक्ट ज्याचं काय होणार, सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवरती इन्फ्रॅक्शन होणार, इंट्राक्रॅनल हिमोरेज होऊ शकतो फॉर द ब्रेनमध्ये. ओके, सेरिब्रल एडिमा होऊ शकतो ब्रेनमध्ये, सेरिब्रल एडिमा. ओके, इन्क्रीजिंग त्या ठिकाणी फ्लुइड कलेक्शन वाढणार. ओके, सिझर्स होऊ शकतात, हायपोक्सिक इस्चेमिक किंवा एन्सेफॅलोपॅथी त्या ठिकाणी होऊ शकते फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये. कार्डिओव्हास्क्युलर कोणते कोणते असू शकतात, लाईक ब्रॅडिकार्डिया, लाईक डिक्रीजिंग द पल्स रेट. ओके, व्हेंट्रिक्युलर हायपोट्रॉपी. ओके, इन्क्रीजिंग द व्हेंट्रिक्युलर हायपोट्रॉपी किंवा त्या ठिकाणी आपण ऑब्स्ट्रक्टेड त्या ठिकाणी हार्ट सुद्धा आपण त्यांना बोलू शकतो. ओके, अरेथमिया होऊ शकतो, हायपोटेन्शन लाईक डिक्रीजिंग द
ब्लड प्रेशर ऑफ मदर किंवा चाइल्ड. मायोकार्डियल इस्चेमिया लाईक डिक्रीज द मायोकार्डियम सेल जे आहे त्या ठिकाणी डॅमेज होऊ शकतात. रेस्पिरेटरी सिस्टम लाईक ॲपनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्रेझेंट इन चिल्ड्रन्समध्ये हा सगळ्यात बर्थ ॲस्पेक्ट ज्याचा कॉमन किंवा फेवरेट हा डिसीज आहे लाईक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS आपण असं त्यांना बोलतो. ज्या वेळेला बेबी प्री मॅच्युअर असेल किंवा लो बर्थ होत असेल त्यांच्यामध्ये होणार. सायनोसिस प्रेझेंट असू शकतात. ओके. त्यानंतर ॲक्यूट ट्युब्युलर नेक्रोसिस होऊ शकतो किंवा ब्लॅडर पॅरालिसिस होऊ शकतात. ओके. गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅकमध्ये काय होऊ शकतात, नेफ्रोटायझिन किंवा एन्टेरोकोलायटिस किंवा स्ट्रेस अल्सर प्रेझेंट इन चिल्ड्रन. हिमॅटॉलॉजिकल म्हणजे कोणते होऊ शकतात लाईक इंट्राव्हॅस्क्युलर कोआग्युलेशन्स म्हणजे क्लॉटिंग फॅक्टर त्या ठिकाणी प्रॉपरली डेव्हलप नाही होणार. मेटाबॉलिक मध्ये काय होऊ शकतात, हायपोग्लायसेमिया लाईक डिक्रीज द ब्लड ग्लुकोज लेवल. ओके. हायपरग्लायसेमिया इंक्रीज द ब्लड ग्लुकोज लेवल. हायपोकॅलेमिया ओके डिक्रीज द कॅल्शियम लेवल. ओके. हायपोनायट्रेमिया डिक्रीज द सोडियम लेवल ऑफ द मेटाबॉलिक मध्ये होऊ शकते. इंटिक्युमेंट म्हणजे कोणते, स्किन लाईक स्किन मध्ये कोणते सबक्युटेनस फॅट नेक्रोसिस त्या ठिकाणी प्रेझेंट असू शकते. ओके. इनिशियल मॅनेजमेंट आपण काय प्रोव्हाइड करणार लाईक ऍडमिट इन न्यूबॉर्न युनिट, कोणता NICU. NICU म्हणजे फुल फॉर्म काय, न्यूनेटल ICU. ओके. सो ऍडमिट करणार आपण त्यांना स्पेशल युनिटमध्ये. मेंटेनन्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ थर्मोरेग्युलेशन साठी आपण हा इम्पॉर्टंट आहे. ओके. चेक व्हायटल सायन्स ऑफ बेबी. ओके. चेक हिमॅटोक्रिट. ओके. शुगर लेवल, ABG अनालिसिस अँड द इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स ऑफ द बेबी. ओके. IV लाईन त्या ठिकाणी पुट करायची फॉर द इनिशियल मॅनेजमेंटसाठी. स्पेसिफिक मॅनेजमेंट म्हणजे काय, प्रिव्हेंटिव्ह फॉर द ब्रेन डॅमेज. ओके. ब्रेन डॅमेज पासून आपल्याला प्रिव्हेंट करायचं आहे. लाईक काय करणार आपण, मेंटेन ऑफ टेम्परेचर, परफ्युजन, ऑक्सिजनेशन अँड द व्हेंटिलेशन, करेक्ट अँड मेंटेन ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक अँड द ऍसिड बेस बॅलन्स. ओके. प्रमोट ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स आपण करू शकतो. सपोर्टिव्ह केअर कोणते घेऊ शकतो आपण लाईक TABCFMCF. Okay. T for the temperature, A for the airway, B for the breathing, C for the circulation, F for the fluid, M for the medications, F for the feed of baby, M for the monitoring of vital signs, C for the communications of mother and relatives. Okay. F for the follow up mother. Okay. ही सपोर्टिव्ह केअर फॉर द आफ्टर द डिलिव्हरी ऑफ ज्याला डिस्चार्ज होणार बेबीचा हॉस्पिटल म्हणून. सो त्या टाइम पिरियडमध्ये आपण हे फॉलो करू शकतो किंवा इन ड्युरिंग ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या वेळेला सुद्धा आपण हे फॉलो करू शकतो. सो ट्रीटमेंट काय करणार आपण, हायपोग्लायसेमियाला ट्रीटमेंट करणार लाईक ग्लुकोज इन्फ्युजन त्या ठिकाणी करणार. किती, 8 mg/kg/minute. ओके. ॲज पर द बेबीचा वेट जर का 2 kg असेल किंवा 3 kg असेल, 8 × 3 लाईक 24 mg आपण त्या ठिकाणी ग्लुकोज इन्फ्युजन करू शकतो. ओके. हायपोकॅलेमिया, ओके, कॅल्शियम ग्लुकोनेट इन्फ्युजन आपण करणार फॉर 40 mg/kg/day. ओके. इलेक्ट्रोलाइट्स आपण प्रोव्हाइड करू शकतो बेबीमध्ये किंवा ॲडमिनिस्टर करू शकतो. प्रोफायलॅटिक, ओके, फिनोबार्बिटॉन आपण त्या ठिकाणी देऊ शकतो फॉर द सिजर्ससाठी. ओके. थेरापेटिक फिनोबार्बिटॉन आपण देऊ शकतो फॉर द सिजर्ससाठी लाईक 20 mg/kg. ओके. लोडिंग डोस हा आपण ॲड करणार. ओके. 5 mg/kg/day. ओके. मेंटेनन्स ठेवणार हा डोस. ओके. लोराझेपॅम, ओके, डायझेपॅम आपण तुम्ही अवॉइड करणार. ओके. लोराझेपॅम आपण हा ॲडमिनिस्टर करणार 0.05 to 0.1 mg/kg ऑफ चाइल्ड. सो न्यूरोनॅटल रिससिटेशन्स. ओके. त्यानंतर आपण न्यूरोनॅटल रिससिटेशन करणार आफ्टर द डिक्रीज द अपगार स्कोर असेल, सिव्हिअर अपगार स्कोर असेल, सो त्या टाइम पिरियडमध्ये आपण करू शकतो फॉर द रिससिटेशन ऑफ बेबी. लाईक टेम्परेचर चेक करणार, एअरवे चेक करणार, ब्रीथिंग चेक करणार अँड द सर्क्युलेशन चेक करणार. ऑलवेज निडेड फॉर द ड्राय वॉर्म पोझिशन ऑफ सक्शनिंग ऑफ बेबी, स्टिम्युलेट प्रोव्हायडेशन ऑफ द बेबी, ऑक्सिजनेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन करणार, स्टॅब्लिश इफेक्टिव्ह व्हेंटिलेशन त्या ठिकाणी करू शकतो. त्यानंतर बॅग व्हॉल मास्क आपण प्रोव्हाइड करू शकतो. एंडोट्रॅक्युलर इंट्युबेशन म्हणजे काय, ET ट्यूब डायरेक्टली ET ट्यूब ट्रान्सफर करू शकतो फॉर द बेबीमध्ये. चेस्ट कंप्रेशन अप्लाय करणार फॉर द 2 fingers थ्रू. ओके. इनफ्रिक्वेंट ऑफ निडेड करणार आपण द मेडिकेशन्स. ओके. हायपोक्सिक इस्चेमिया एन्सेफॅलोपॅथी. ओके. सो हायपोक्सिक एन्सेफॅलोपॅथी लाईक इट इज अन इम्पॉर्टंट कॉज ऑफ परमनंट डॅमेज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेल. ओके. हायपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफॅलोपॅथी काय करणार, डॅमेज ऑफ तुमच्या सेंट्रल नर्वस सिस्टमचे सेल्स. ओके. विच इज रिझल्टिंग इन काय होऊ शकतात, न्यूनेटल डेथ. ओके. 28 days जर का बेबी असेल सो त्या ठिकाणी त्यांची डेट होऊ शकते. मॅनिफेस्टेड, ओके, लेटर द सेरेब्रल पाल्सी लाईक तुमचे फेशियल जे पाल्सी आहे त्या ठिकाणी सेरेब्रल पाल्सी सुद्धा होऊ शकते अँड द मेंटल रिटार्डेशन सुद्धा होऊ शकते ऑफ द बेबीमध्ये. ओके. सो टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द बर्थ ॲस्पेक्ट जे. ओके. आय विल एक्सप्लेन अबाउट दॅट द बर्थ ॲस्पेक्ट जे, अपगार स्कोर, ओके, डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन, क्लिनिकल मॅनिफेस्टेशन ऑफ द बर्थ ॲस्पेक्ट जे. ओके. कॉजेस अँड द रिस्क फॅक्टर ऑफ द
birth asphyxia and the management of the birth asphyxia. Okay, so it is important for aspect of the point of view कोणत्या subject like obstetrical and the pediatric of nursing. Okay, thank you so much for your